First, I want to give 3 slogans so that I may feel that you are here. முதல்ல உங்க எல்லாருக்கும் 3 கோஷங்களை கொடுக்க விரும்புறேன். அதனால நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் புத்துணர்ச்சி பெறுவீங்கன்னு நம்புறேன். I will say voice of nation. You will reply Rahul Gandhi. நான் உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஆஃப் நேஷன்னு சொல்லுவேன். நீங்க திரும்பி ராகுல் காந்தின்னு சொல்லுவீங்க. Second slogan will be voice of students. You will say Rahul Gandhi. இரண்டாவது கோஷம் வாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் நான் சொல்லுவேன். நீங்க ராகுல் காந்தின்னு சொல்லுங்க. Third one, voice of poor. You will say Rahul Gandhi. மூன்றாவது வாய்ஸ் ஆஃப் புவர் நான் சொல்லுவேன். நீங்க ராகுல் காந்தின்னு சொல்லுவீங்க. But I need reply from first person to last person with full hands. Voice of nation. Manikam ji, come with me. Those people are not raising hands. No, you come. கடைசியில் உள்ளவர்களும் கை தூக்கி குரல் கொடுக்க வேண்டும். Voice of nation. ராகுல் காந்தி. Because this message must go this time to Delhi and across India. That is why you have to reply in full force. Voice of nation. Rahul Gandhi. Voice of nation. Rahul Gandhi. Voice of nation. Rahul Gandhi. Voice of students. Rahul Gandhi. Voice of students. Rahul Gandhi. Voice of youth. Rahul Gandhi. Voice of youth. Rahul Gandhi. Voice of common men. Rahul Gandhi. Voice of common men. Rahul Gandhi. Thank you. நன்றி. Vanakkam Chennai. வணக்கம் Tamil Nadu. வணக்கம் தமிழ்நாடு. Respected Tamil Nadu Congress Committee President Thiru Manikam Tagore, Member Parliament. மரியாதைக்குரிய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி அவர்களே, Distinguished leaders of our alliance, Honorable Minister for School Education Thiru Rajmohan ji, Thiru Vaiku ji ex-MP, MDMK party, Thiru S.U. Venkatesan, the minister. Yeah, you can continue. Okay. All the names you have. Okay. CPIM party, Honorable Minister for Social Justice, Tamil Nadu, Thiru Vinan Arasu, VCK party, Thiru Nivas Kani MP, IUML party, Honorable Minister for Higher Education of Tamil Nadu, Thiru Viswanathan, Honorable Minister for Tourism, Tamil Nadu, Thiru Rajkumar ji, Tamil Nadu Congress Committee Coordination Chairman Thiru Peter Alphonse ji, dynamic party workers, and above all my brave students, brothers, sisters of Tamil Nadu. Today we gather on the historic soil of Chennai, not just to deliver speeches, but to send an unshakable message to New Delhi. இன்று நாம் தலைநகருக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி சொல்லவே இங்கு நாம் எல்லோரும் கூடியிருக்கிறோம். இது ஒரு வரலாற்று கூட்டமாகும். The youth of India will not be silenced, and this united alliance will stand with you until justice is served completely and celebrate a monumental victory of Indian youth and student power. இந்திய இளைஞர்களின் குரல்களை நசுக்க முடியாது. அதை நாம் இன்று மக்களிடத்தில் எடுத்து செல்லவே இந்த நிகழ்ச்சியை கூட்டியிருக்கிறோம். Your uprising, your unshakable resolve
and your relentless struggle on the streets have forced the incompetent, corrupt, and irresponsible Union Education Minister Dharmendra Pradhan to resign. இன்று உங்களுடைய நம்பிக்கையான ஒரு போராட்டமும் அயராத உழைப்பும் நீங்கள் தர்மேந்திர பிரதான் இன்று இந்திய நாட்டின் கல்வி அமைச்சராக இருப்பவரை ராஜினாமா செய்வதற்கு உங்களுடைய இந்த கடின முயற்சியே காரணம். This is the victory of the people of India. This is the victory of every student, parents, and citizen who refused to blow down and demanded justice in our education system and the Modi government. இது இந்திய மக்களுக்கான வெற்றி. இது ஒவ்வொரு மாணவரும், ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும், ஒவ்வொரு குடிமகனும் இது இந்த அநீதிக்கு எதிராக போராடக்கூடிய இந்த வெற்றியாக தான் நாம் இதை எதிர்கொள்கிறோம். From the day one of the NEET paper leak coming to light, the Indian National Congress and especially our leader Thiru Rahul Gandhi ji, who stood continuously as the tireless voice of the students, demanding nothing less than Dharmendra Pradhan's resignation. நீட் தேர்வின் முதல் நாள் முதல் கொண்டு நீட் தேர்வு உடைய இந்த வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் எடுத்த முன்னெடுப்பு போராட்டங்களும் அவருடைய அயராது உழைத்து இதுக்காக அவர் எடுத்த நிலைப்பாடும் தான் இன்று இந்திய தேசிய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் ராஜினாமா செய்தார்கள். The entire opposition stood united in demanding accountability, and today student power has brought this arrogant government to its knees. மொத்த எதிர்க்கட்சியும் இதற்காக கூட்டாக நின்று இந்த அரசை முழங்காலிட்டு மண்டியிட்டு மன்னிப்பு கேட்கும் அளவுக்கு இந்த போராட்டம் ஒரு அக்கவுண்டபிலிட்டி, நாம் ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியை கொண்டு வந்துள்ளது. They gave exam papers to corrupt mafias and lathis to innocent students. அவர்கள் இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமையை செய்தார்கள். வினாத்தாள்களை ஊழல் நிறைந்த மாஃபியா கொள்ளைக்கார கும்பலுக்கு கொடுத்துவிட்டு நமது மாணவர்களுக்கு வெறும் தடியடியை பரிசாக கொடுத்தார்கள். Look at what this central government has turned our nation into over the last decade, from paper leaks to systemic corruption. இந்த கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இந்த தேசிய நமது சர்க்கார் என்பது மக்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஊழலை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை வரிசையாக பட்டியலிடுகிறோம். This has become a chore government throughout. இந்த மத்திய அரசாங்கம் என்பது ஒரு திருட்டு சர்க்கார், ஒரு திருட்டு அரசாங்கம் என்பது வரிசையாக இப்போது பட்டியலிடுகிறோம். They are paper leak chores who steal the hard work, sleep and future of millions of students. முதல் திருட்டு என்பது வினாத்தாள் கசிவு திருட்டு. இதன் மூலம் மாணவர்களின் தூக்கத்தையும் கடின உழைப்பையும் அவர்களின் எதிர்காலத்தையும் கேள்விக்குறி ஆக்கும் ஒரு விஷயமாகும். They are GST chores who squeeze every single rupee out of small businessmen, traders and common citizens. அடுத்த திருட்டு என்பது ஜிஎஸ்டி திருட்டு. இதன் மூலம் ஒரு கடினமான உழைப்பால் ஒவ்வொரு வியாபாரி சம்பாதித்ததையும் ஒரு சிறு தொழிலாளர்கள் சம்பாதித்ததையும் காமன் மேன் நமது சாதாரண மக்கள் சம்பாதிச்ச ஒரு ரூபாயும் கொள்ளடிக்கும் ஜிஎஸ்டி திருடர்கள் இவர்கள். They are
MLA, MP chores who used looted money to buy elected representatives and destroy the democracy. அது மட்டுமல்ல, நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை திருடக்கூடிய திருட்டையும் செய்து மக்களுடைய ஒரு ரூபாய் கடின உழைப்பில் வந்த அந்த ஒரு தேர்தல் ஜனநாயகத்தையும் கொள்ளடித்த தேர்தல் திருடர்கள் இவர்கள். Over the last 10 years, more than 150 paper leaks have taken place across India. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 152க்கு மேலான வினாத்தாள் கசிவுகளை இன்று இந்தியாவில் அரங்கேறி உள்ளது. That is an average nearly one paper leak single month. அந்த கணக்கின்படி பார்த்தால் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு வினாத்தாள் கசிவு என்பது நிரூபமாகிறது. Over 7.5 million 5 crore students and their families have seen their lives shattered. இதனால் 7.5 கோடி மாணவர்களின் எதிர்காலம் சுக்குநூறாகி இருக்கிறது. And what is the conviction rate? ஆனால் 0 and 0. ஆனால் அவர்கள் எத்தனை குற்றவாளிகளை தண்டித்திருக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் 0 0 0. The zero accountability and zero responsibility taken by the central government. Instead of catching the paper leak mafia, they protect the culprits and punish the victims. இங்கே ஒரு வியப்பான விஷயம் என்னவென்றால், தவறு செய்தவர்களை தண்டிப்பதை விட்டுவிட்டு தவறை அனுபவித்தவர்களை தண்டிக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்காராக, பொறுப்பற்ற மத்திய அரசாக இது விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. It breaks our hearts to this day because of the Modi government's stubbornness and forcing of NEET. Tamil Nadu alone has lost 37 precious young lives. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 37 விலை மதிக்க முடியாத இந்த மாணவர்களின் உயிர்களை பலிகடாவாக்கிய இந்த அரசாங்கம் நமக்கு இந்த நீட்டின் மூலம் நமக்கு இதனுடைய பிடிவாதத்தனத்தால், இந்த மத்திய அரசின் பிடிவாதத்தனத்தால் 37 உயிர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம். 37 students who demand of becoming doctors and serving society were driven to disappear by this central exam syndicate. இந்த இறந்த மாணவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய கனவு, தான் டாக்டர் ஆக வேண்டும், இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற கனவை உடைத்தெறிந்து இங்கே இருந்த இந்த மாஃபியா கூட்டமைப்பு, இந்த எக்ஸாம் கோச்சிங் சென்டர் மாஃபியா கூட்டமைப்பு மக்களை, இந்த மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய துயரத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. And yet the Modi government's ears are completely shut. They do not see the tears of grieving parents. They do not care about the youth. இந்த மோடியுடைய சர்க்கார் என்பது காதை பொத்திக்கொண்டு இங்கே அழுகின்ற மாணவர்களையும் அந்த பெற்றோர்களையும் அவர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் இந்த இளைஞர்களுக்கு அநீதியை செய்கிறார்கள். 37 lives of Tamil Nadu lost, but Delhi's ears are closed. Tamil Nadu clearly says, we do not want NEET. 37 விலை மதிக்க முடியாத இந்த உயிர்களை இழந்த பின்பும் டெல்லி தனது காதுகளை பொத்திக்கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறது. தமிழ்நாடை பொறுத்தவரையில் நமக்கு நீட் தேவையில்லை, தேவையில்லை, தேவையில்லை. When our leaders and young students took the streets of Delhi to demand answers, how did this arrogant regime respond? When our leader of opposition Rahul Gandhi ji, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav ji and Priyanka Gandhi ji marched peacefully
to fight for your rights, the Delhi police manhandled them, dragged them on the streets and arrested them. இந்த ஒரு நீட்டை ஒழிப்பதற்காகவும் வினாத்தாள் கசிவுகளை எதிர்த்து குரல் கொடுத்த நமது பாசத்துக்குரிய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களையும் பாசத் தலைவி பிரியங்கா காந்தி அவர்களையும் நமது சமாஜ்வாதி பார்ட்டி தலைவர் திரு அகிலேஷ் யாதவ் அவர்களையும் அவர்கள் கையாண்ட விதம் மிகவும் வேதனைக்குரியது. If they can arrest the leader of opposition and allied national leaders just for standing with the students, imagine the level of dictatorship in the country. நியாயமான கோரிக்கைக்காக மாணவர்களோடு தோளோடு தோள் நிற்கக்கூடிய ஒரு இந்திய நாட்டின் எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கே இந்த நிலைமை என்றால் சாதாரண குடிமகனின் நிலைமை என்ன? இந்த சர்வாதிகார ஆட்சியுடைய போக்கு என்ன என்பது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இதன் வாயிலாக நன்றாக தெரியும். A government that fears its students and arrests its opposition is a government living on borrowed time. ஒன்று மட்டும் நினைவில் கொள்ளுங்கள், ஒரு நேர்மையான நியாயமான போராட்டத்திற்காக இந்த மாணவர்களின் கண்ணீருக்கு மரியாதை கொடுக்காமல் கைது செய்கின்ற இந்த அரசு அவர்களின் நேரம் எண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். Although we have forced the education minister to resign today, our struggle does not end here. நம் தலைவர்கள் எல்லோருடைய முயற்சியாலையும் மாணவர்கள் போராட்டத்தாலையும் இந்திய தேசிய எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் திரு பிரதான் அவர்களை நாம் ராஜினாமா செய்ய வைத்தாலும் இந்த போராட்டம் இத்தோடு நிற்கவில்லை என்பதை நன்கு நாம் உணர்வில் கொள்ள வேண்டும். Our demand, strict and severe criminal action must be taken against everyone who ordered and carried out police brutality against peaceful students' demonstrations. நம்முடைய முழு கோரிக்கை என்பது அமைதியான முறையில் போராடிய மாணவர்களுக்கு எதிராக போடப்பட்டிருந்த வழக்குகள் அனைத்தையும் அவர்கள் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். Number 2, Prime Minister Narendra Modi must issue an unconditional public apology to the students of this nation for the atrocities, lathi charges, tear gas and repressions unleashed upon them. இந்த நாட்டின் இளைஞர்கள் மீதும் மாணவர்கள் மீதும் கண்ணீர் புகை வீசி தடியடி நடத்தி ஒரு நியாயமான ஒரு கோரிக்கையை அமுக்க பார்த்த இந்த நரேந்திர மோடி அவர்கள் மக்கள் முன் பொது மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய இரண்டாவது கோரிக்கை. Number 3, our fight will continue until fundamental reforms are implemented in our education system. மூன்றாவதாக இந்த கல்வி முறையில் மிகப்பெரிய அடித்தட்டு மாற்றங்களை கொண்டு வரும் வரை நமது போராட்டம் தொடரும். State rights in education are fully restored. Mental pressure on students is eliminated and real equality and equality are delivered. கல்வித்துறையில் மாநிலங்களுக்கான உரிமையை மீட்டு தருவது மற்றும் மாணவர்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட இந்த மனச்சுமையை போக்குவது எங்களுடைய அடுத்த கோரிக்கையாகும். They want to rule with arrogance. அவர்கள் இங்கே அகங்காரத்தால் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். And suppression. மற்றும் அடக்குவாதம் செய்து அடக்குவதன் மூலம் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். But Tamil Nadu will answer with unity, truth, unwavering strength. ஆனால் தமிழ்நாடு இதற்கு தக்க பதிலாக ஒற்றுமை உணர்வோடும் சத்தியத்தோடும் மற்றும் நமக்கு எல்லையற்ற சக்தியோடும் இதற்கு எதிராக போராடும் என்பதை இங்கே நினைவில் கொள்ள வேண்டும். We salute the crores of brave students across India. நாங்கள் இந்த
கோடிக்கு மேல் உள்ள இந்த தைரியமுள்ள இளைஞர்களுக்கு நாங்கள் எங்கள் வீர வணக்கத்தை செலுத்துகிறோம். Who fought back and made this government to bend. இவருடைய அயராத போராட்டத்தால் இந்த சர்க்காருடைய முதுகெலும்பை உடைத்து அவர்களை இன்று தலைகுனிய வைத்திருக்கிறார்கள். And from the bottom of my heart, I express profound gratitude to our leader, Shri Rahul Gandhi ji, who remained the true, unshakable and fearless champion of student rights from beginning to end. நான் என் உள்ளம் மனதாக திரு தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் இந்த போராட்டத்திற்காக தன்னுடைய நிலை மாறாமல் கடைசி வரை உறுதுணையாக இந்த மாணவ சமுதாயத்துக்கும் இளைய சமுதாயத்துக்கும் இந்திய மக்களோடு தோளோடு நின்றதால் நாங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் ஹிந்த். Thank you. நன்றி, வணக்கம்.